पाउल जो सुसमाचार प्रचार करथिले सेई सुसमाचार छाड़ी सेमाने अन्य सुसमाचार रे विश्वास करने को लगिले। आज कौन आमे ईश्वर को वाक्य अनुଯାयी जीवन काटुछु कि गति प्रदीप सेही निराशरे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपण केमिति अछंती? मोर विश्वास प्रभु को दया और अनुग्रह आपण निश्चय भल थिबे। आपण नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करुछंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुछंती, सेथिपाई मु विशेष आनंदित। आपण को मतामत निश्चय टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे आम मान को जणाइबे। आमे आपण को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपण को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करुछंती और समान को जीवन रो अनुभूति आम मान को जणाउछंती। आपण मध्य जदि ए पर्यंत फोन करनांती निश्चय आम सहित जोगाजोग करिवे। ए कार्यक्रम मध्य देई पुणी थरे आपण को सहित साक्षात हबार सुजोग पाइथिबारु मु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपण को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। आजिर अध्ययन को आमे जेतेबेले आसु एथिरु स्पष्ट जणा पडुछि जे काहेकि पाउल गालाती मंडली को ए पत्र लिखुछंती। पाउल गालातीय एक पर्वर प्रथम अंशरे समान को निमंते प्रार्थना करुछंती, किंतु द्वितीय अंशरे तांको पत्र लिखिबा कारण विषय कहउछंती। जेपरि मु पूर्वरु कहिथिली जे पाउल तांको प्रथम मिशनरी यात्रा समय रे सुसमाचार प्रचार करी ए गालाती मंडली को स्थापन करिथिले। गालातीय विश्वासी माने प्रभु जीशुंक ठारे विश्वास करिथिले, किंतु वर्तमान से माने भ्रांत शिक्षार वशवर्ती होइछंती। सेमानक मध्यरे ए विषय प्रचार करागला जे केवल जीशुंक ठारे विश्वास करिबा द्वारा आमे परित्राण पाई परिबा नाही, किंतु आम्मान को परित्राण पाइबा पई क्रियाकर्म करिबा को हबो। मोसांक व्यवस्था अनुसारे समस्त व्यवस्था पालन करिबा को हबो, तेबे आमे परित्राणर अधिकारी होई परिबा। तेणु पाउल गालाती मंडलीर विश्वासी मानकु प्रश्न करुछंती, तुम माने एते शीघ्र किपरि अन्य सुसमाचार प्रति अनुरक्त हुई अछ? पाउल जो सुसमाचार प्रचार करथिले सेई सुसमाचार छाड़ी सेमाने अन्य सुसमाचार रे विश्वास करने को लगिले। आज कौन आमे ईश्वर को वाक्य अनुଯାयी जीवन काटुछु कि? संपूर्ण ईश्वर को वाक्य रे विश्वास करुछु कि? तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। जीसु तुम प्रेम स्मरी वंदना करुछु पुण्य चरणी। जीसु तुम प्रेम स्मरी वंदना करुछु पुण्य चरणी। जीसु
ପଚାରିଲେ ସେହି ପ୍ରିୟ ମଧୁ ନାମ, ଯାଏ ଦୂରେ ଦୁଃଖ ଯାତନା। ଦେଖୁଥିଲେ ତୁମ ମୁଖ ଅନୁପମ, କେବେ ତାହା ଭୁଲି ହୁଏ ନା। ସଙ୍ଗୀତେ ତଳୁ ମୂର୍ଚ୍ଛନାମି, ଅମର ଦିବ୍ୟ ଚରଣୀ। ଯୀଶୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ସ୍ମରି, ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ ପୁଣ୍ୟ ଚରଣୀ। ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ସେହି ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 4 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହା ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ପଦ। ଏହା ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାଜନକ ପଦ। ଏହା ଏକ ଭରସାଜନକ ପଦ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କିଛି କରିନପାରୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ତଥା ଅପଦାର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ତଥା ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ। କିଅବା ଆମେ ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମ ନେଇ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳିର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ କିଛି ଯୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଆପଣାକୁ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ତାହାକୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ? ଆପଣ କ'ଣ ତାହାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳିରେ କିଛି ଯୋଗ କରିପାରିବେ? ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବାରୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଦେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେତେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନିଜତ୍ୱକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ, ଦାନକୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣାକୁ ଦେଲେ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଦେଲେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁର ମୂଳ ବିଷୟ। ପାଉଲ ତାହାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ସେ ମୋହର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ କି ପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରତିପାଳକ? ସେ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରତିପାଳକ, ଏହା କହିବା ଏକ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ଏକ ବିଷୟ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରତିପାଳକ, ପ୍ରଭୁ ମୋହର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଆପଣ କ'ଣ ସେପରି କହିପାରିବେ କି ସେ ଆପଣଙ୍କର? ପାଉଲ ଆହୁରି କହନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ମନ୍ଦତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ସୁସମାଚାରର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ, ଯାହାକି ଏହାର ବାସ୍ତବତାକୁ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ସୁସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହିପରି ଅନେକ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ପତ୍ର ପାଉ, ଯେଉଁମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ, ମଦ୍ୟପାନ ତଥା ଯୌନଗତ ପାପରୁ ଫେରି ଆସିଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ କେବଳ ସେହିପରି ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଦେଲେ। ସେ ସେହି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ଓ ମୋହର ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ଓ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଯେପରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପାଉଲ କହନ୍ତି,
ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ, ମାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାରେ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଆମେ ଆଉ ପାପରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ସେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସାଧନ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଉ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମହା ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ, ଆମେନ୍। ଏଠାରେ ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେମ ଓ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ କରନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚୀକୃତ ତଥା ପ୍ରଶଂସିତ କରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ତଥା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ତଥା ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର। ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରେ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି କରୁ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ। ଆସୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଉଠି କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଅଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଏକ ନୂତନ ଦିନ ଦେଖି ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିଅଛନ୍ତି? ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ତାହା କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଥିହେତୁ ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜଗତରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଗି। ତେଣୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭୁଲିଯାଏ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହଦାନ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାନ ସବୁକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତହିଁର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ ତାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ କେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ତଥା ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛୁ, ମାତ୍ର ତହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେତେଥର ପ୍ରଶଂସା କରିଅଛୁ ବା ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିଅଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ସେହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିପାରିଛୁ କି? ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିପାରିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 6 ପଦରୁ 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ, କାରଣ ସେଠାରେ ଏପରି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ସୁସମାଚାରକୁ ଅଙ୍ଗହୀନ ବା ବିକୃତ କରିଦେଉଥିଲେ। ପାଉଲ ସେହି ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ଗାଲାତୀୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଏଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ବିମୁଖ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହେଉଅଛ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଚମତ୍କୃତ ହେଉଅଛି। ସୁସମାଚାରର 2ଟି ଦିଗ ରହିଅଛି ଓ ଏହାକୁ 2ଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସୁସମାଚାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସେହି ବିଷୟର ଭାଷାନ୍ତର ବା ଅନୁବାଦ। ସୁସମାଚାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ତାହାଙ୍କର ସମାଧି ଓ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ପାଉଲ କରନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15 ପର୍ବର 3-4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଥିଲି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ଯଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସମାଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ସୁସମାଚାରର ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଓ ଏହାକୁ କେବେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁସମାଚାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗଟି ହେଉଛି ସେହି ବିଷୟବସ୍ତୁର ଭାଷାନ୍ତର। ସେହିସବୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଲାତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ପତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୁସମାଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁର ଭାଷାନ୍ତରର ବିଷୟକୁ ବିଚାରକୁ ଆଣେ। ଯିହୁଦୀମାନେ ଗାଲାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଲଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସୁସମାଚାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ନଥିଲେ। ଏପରିକି 500 ଲୋକ ଥରକରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଯିହୁଦୀମାନେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ବା ଧର୍ମଗତ ବିରୁଦ୍ଧ ମତବାଦ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମସ୍ତ ସେହି ସୁସମାଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁର ଭାଷାନ୍ତର ପ୍ରତି ବାଧା ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।
କାରଣ ସେମାନେ ଏହି ସୁସମାଚାର ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତାହା ନହେଲେ ତୁମେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଓ ସେହିପରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାରରେ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଉ କିଛି ଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନକୁ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲା। ଏହା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବ୍ୟତୀତ କିଛି କରିବାକୁ କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଉଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ବିରୁଦ୍ଧ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। କାରଣ ପାଉଲ କହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବ ବା ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାକର୍ମ ହେତୁ ନୁହେଁ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ହେତୁ ନୁହେଁ। କାରଣ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ହେତୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହିପରି କିଛି କହୁଥିଲେ। ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପାଉଲ ଆସିଥିଲେ କି? ଆଉ ଲୋକମାନେ କହିଥିବେ, ହଁ, ସେ ଆସିଥିଲେ ଓ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଜାଣୁ, ଆଉ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀର ଲୋକମାନେ କହିଥିବେ, ହଁ, ତାହା ଅତି ଚମତ୍କାର। ଭାଇ ପାଉଲ ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ କଥା, ମାତ୍ର ସେ ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ନେଇ କିଛି କହିଥିଲେ କି? ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହା କହିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସହିତ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତାହା ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରାତନ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା, ଯାହାକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏହା ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର ସହିତ ଆଉ କିଛି ଯୋଗ କରେ। କିଛି ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା କିଛି ବିଷୟ କରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ କିଛି ନୁହେଁ, ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ଆଉ କିଛି। କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଯୋଗ କରାଯାଇ ନପାରେ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେହି କାରାରକ୍ଷକକୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପିତର ମଧ୍ୟ ସେହି ଜେରୁସାଲମରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ପରିତ୍ରାଣର ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ, ଯେପରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ଯେହେତୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କିଛି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କିଛି କରିବାକୁ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ସାଧନ କରିଥିଲେ ତହିଁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଥିଲା। କାରଣ ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ ସେହି ଗାଲାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ଓ କହୁଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ତାହାଙ୍କଠାରୁ ତୁମେମାନେ ଯେ ଏଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ବିମୁଖ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହେଉଅଛ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଚମତ୍କୃତ ହେଉଅଛି। ଏହାପରେ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହା ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ସୁଦ୍ଧା ନୁହେଁ, କେବଳ କେତେକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାରକୁ ବିକୃତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁସମାଚାରର ବିକୃତ ଅର୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବା ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ବିପରୀତ ପ୍ରତିଫଳ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତେ। ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଠାରେ ଏହି ବିକୃତ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଅଛି, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିଣତ ହେବା ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ, କିମ୍ବା ହସ କାନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବା ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ସୁସମାଚାରର ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତାର ବିରୋଧ କରିବା ଓ ଏହାକୁ ଅକାମୀ କରିଦେବା। ଏହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲୁ,
ଆମ୍ଭେମାନେ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ହେଲେ ଯଦି କେହି ତଦ୍ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରେ, ତେବେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ଏହାଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ କଠିନ ତଥା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଏହି ସୁସମାଚାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର କରେ, ତାହେଲେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ମୋତେ ଆସି କହିବ, ଭାଇ ତୁମ୍ଭେ ଯାହା କରୁଛ ତାହା ଠିକ୍, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଓ ଆମେ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ, ଏଠାରୁ ବାହାରିଯାଅ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ବାହାରିଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ସମ୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ପରି ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରିପାରେ ଓ ତାହାର ପ୍ରଚାରକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 2 କରିନ୍ଥିୟ 11 ପର୍ବର 14 ଓ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଶୟତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ଅତଏବ ଯଦି ତାହାର ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ସେବକମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ଦଶା ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଘଟିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆହୁରି କ'ଣ କହନ୍ତି। 1 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବରେ କହିଅଛୁ, ସେହିପରି ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ କହୁଅଛି, ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ତୁମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ, ତଦ୍ଭିନ୍ନ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରେ, ତେବେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ପାଉଲ ପୁନର୍ବାର ଏଠାରେ ଅତି କଠୋର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି କହନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ, ତଦ୍ଭିନ୍ନ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରେ, ତେବେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଉ, ସେ ନରକଗାମୀ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସାଧନ କରିଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେହି ସୁସମାଚାରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ରୋମିଓ 4 ପର୍ବର 5 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଧାର୍ମିକକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଯେ ଗଣନା କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାହା ପକ୍ଷରେ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣିତ ହୁଏ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଓ କିଛି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜି ଲୋକେ କହନ୍ତି, କର୍ମ ହିଁ ସବୁକିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଧର୍ମକର୍ମ ବଳରେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମକର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧର ସମାନ, ଯେହେତୁ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଳୁଷିତ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କପଟମୟ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାପୀ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ସେ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେ ଏହିପରି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ହିଁ ନାହିଁ। ଏପରିକି ମନୁଷ୍ୟର ଧାର୍ମିକତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧର ବିଷୟ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରେ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଦେଖାଇ ଦିଏ, ଓ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରୋମିଓ 3 ପର୍ବର 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ଜାଣୁ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଯାହା କୁହେ, ସେହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଓ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। ମାତ୍ର ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ପତିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ମାନିନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି। ଯିହୁଦୀମାନେ ସୁସମାଚାରର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଣି ଯୋଗ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ କହିଲେ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ମାତ୍ର ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯେ କେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଏକ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗ କରିଦିଏ, ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଉ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ବିକୃତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ଭୁଲ ଭାବେ ଭାଷାନ୍ତର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତାକୁ କଳୁଷିତ କରି ପକାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମମାନେ
କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ? ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ନା ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ? ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି କୃଷ୍ୟ ପ୍ରେମର ବାସ୍ତବ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ ଏବଂ ନିଜର ପାପରୁ ଫେରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ଏକଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ପାଉଲ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେହି ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ସେହି ସୁସମାଚାର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ସୁସମାଚାର କ'ଣ ଥିଲା? ପାଉଲ ଏକଥା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟର ପାପର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣାକୁ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ମୋ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ତେବେ ଆମେ ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ପାଉଲ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ଭିନ୍ନ କିଛି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରେ ତେବେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଛାଡ଼ି ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ନିଜ ଜୀବନ ଦେଲ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କବରଶାୟୀ ହେଲ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲ। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ତୁମର ସେଇ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ହୃଦୟ ସେଇ ମନ ଦିଅ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ନିଜ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ, ଆଜି ଯେପରି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ପାଉଲ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶୟତାନ କାହାର ବେଶ ଧାରଣ କରିପାରେ? ଏ ଦୂତ, ବି ପାଳକ, ସି ଯାଜକ, ଡି ଫାରୁସୀ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजयी होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले कटकरू अमित धनाल और परिवार।